روز کی طرح آج بھی صبح میں کمرے سے باہر آئی تو میری نند میری منتظر کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی گندی عادت سے مجبور ہے۔ وہ مجھ سے رات بھر کی داستان سننا چاہتی ہے۔ میں نے کئی بار اسے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بھابھی اور بھائی کی پرائیویٹ باتیں سنتے ہوئے، لیکن وہ اس قدر بے شرم لڑکی تھی کہ ذرا بھی شرمندہ نہ ہوتی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر کہا، آج تیرا بھائی نائٹ ڈیوٹی پر چلا جائے گا، تم رات کو میرے ساتھ سو جانا، میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ نند میری بات سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ رات ہوئی تو شوہر نائٹ ڈیوٹی پر چلا گیا۔ میں نے نند کو اشارہ کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اتنے میں میری نند نائٹ ڈریس پہنے میرے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی اور بولی، بھابھی آج پوری رات پڑی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں رات۔ میں جنید سے بہت محبت کرتی تھی اور ڈرتی تھی کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ آخرکار میرے دماغ میں ایک ترکیب سوجی۔ میں اپنے ماموں کے کمرے میں آئی اور انہیں کہا، معلوم کریں جنید نے کہیں کسی اور جگہ کوئی رشتہ تو نہیں بنا رکھا۔ میرے ماموں ہنسنے لگے۔ وہ بچپن سے ہی میری عادت کو جانتے تھے۔ میں جنید کے معاملے میں ایسی ہی تھی، بہت زیادہ حساس۔ یہ بات ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ نازیہ اور جنید ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے ماموں کے بھروسے سے بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو کال کی، اسے بلایا کہ جنید 2 دن سے گھر نہیں آیا، ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے، پتہ کرنا ہے۔ اصل میں تو جنید کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ سہیلی آ گئی تھی۔ میں نے کہا، اچھا رکو میں چادر لے کر آتی ہوں۔ میں خود کو بڑی سی چادر میں چھپا کے رکھتی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا خود کو اس طرح سے ڈھانپ کے رکھنا۔ جنید نے کئی بار اس بات پہ مذاق بھی اڑایا کہ تم کیا یہ اتنی بڑی چادر لے لیتی ہو، لیکن میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرے اور ماموں کے خیالات ملتے تھے۔ میں نے رکشے والے کو ایک جگہ کا ایڈریس بتایا، جنید کے موبائل پر میسج کیا کہ کہاں ہو۔ اس نے کہا وہ ایک کام سے کہیں گیا تھا، ابھی تک وہیں تھا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد رکشہ رکا جہاں میں نے بتایا تھا۔ میں نیچے اتری، سامنے کھڑے لڑکے نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، تمہیں شرم بھی نہیں آتی اسے یہاں لاتے ہوئے؟ اب اگر کسی کو خبر ہوئی جنید یہاں تھا یا میں اس کے پیچھے آئی تو یاد رکھنا تمہیں کتوں کی خوراک بنا دوں گی۔ وہ لڑکا ہنستا رہا جیسے اس نے میری بات کو مذاق سمجھا ہو۔ میں نے اسے پھر سے تائید کی کہ کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور اپنی سہیلی کا کہا کہ رکو میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی جنید مل گیا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر جنید بری طرح گھبرا گیا، کہنے لگا، نازو تم یہاں کیسے؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے میرے پیچھے مت آیا کرو، تمہیں اثر نہیں ہوتا؟ اگر ایسے کرو گی تو میں شادی سے انکار کر دوں گا، یاد رکھنا تم۔ میری موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنید کے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید اسے یہی لگا کہ میں تو اس کی خاطر ہی گھر سے اتنی دور اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کچھ کام تھا اس لیے آئی ہوں۔ میں نے جنید کو سائڈ پر کر کے اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ جنید نے جلدی سے موبائل نکال کر باہر کھڑے لڑکے کو کال ملائی اور اندر آنے کا کہا۔ وہ لڑکا میرا بھائی تھا جسے جنید اپنے ایسے کاموں میں ساتھ گھسیڑ لیتا تھا۔ جنید نے اسے کہا کہ کسی طرح معاملہ سنبھالے۔ اسے خود ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ جنید نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں اس کی سائڈ سے ہوتی نکلتی چلی گئی اور پیچھے جنید بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر اپنے ماموں کو بے ہوش پایا۔ میں چیختے ہوئے آگے بڑھی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ جنید کی جاسوسی میں اپنے ماموں کو اکیلا چھوڑ گئی تھی، جانتی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا، میری چیخ نکل گئی۔ جنید نے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور بولا، اگر ابا کو کچھ ہوا تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ میں خوفزدہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی بھی ماموں سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، لیکن جنید کے معاملے میں ایسے ہی جلد باز تھی۔ ہم بچپن کے ساتھ تھے، میرا جیون تھا وہ شخص۔ میں قیمتی دوپہر میں اس لیے منت مانگ کر دھوپ میں کھڑی رہی تھی۔ کبھی اس کا رزلٹ آنا ہوتا یا کبھی اس کی نوکری کا مسئلہ ہوتا تو میں ایسے ہی اس کے لیے منتیں مانگتی تھی۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ جنید میرے لیے کیا ہے۔ میرے ماموں کو ہوش آ گیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ نازو کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے جنید سے بھی کہا کہ وہ نازو کو کچھ نہ کہے۔
जुनैद मेरा हाथ पकड़े मुझे दूसरे कमरे में ले आया और बोला कि चलो रोज़ रोज़ का झगड़ा ख़त्म कर लेते हैं। मैंने हैरानी से जुनैद को देखा, जिसकी आंखों की चमक से मैं शर्मा गई और सर को हाँ में हिला दिया। जुनैद ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो? वैसे जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ के किसी और को देखा तुम्हें पता भी नहीं चलना, सारी जासूसी दरी की दरी रह जाएगी। मैंने अपने हाथ छुड़वाए और बोली, तो ठीक है, जाओ पहले ज़माना देख लो, मैं नहीं हूँ। जुनैद हंसने लगा और कहने लगा, मुझे ज़रूरत नहीं किसी और को देखने की। मैंने गौर के उसे देखा और बोली, तो उस दिन उस तोयब के कोठे पर कौन सी सलामी देने गए थे? मैं मामू को बता दूंगी, देख लेना। जुनैद ने कहा, मैं जानता हूँ तुम अब्बा को कभी नहीं बताओगी। जुनैद को पता था, इसलिए वो मेरी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता था। मैं उसकी गलतियाँ माफ़ कर दिया करती थी। हमेशा मैं ही उसे मामू से बचाती थी। उस दिन मेहंदी का फंक्शन था। उस दिन से अब तक जुनैद की मुझसे बात नहीं हुई थी। मैं बुरी तरह उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो वैसे भी अपनी फैक्ट्री के मामलात में उलझा हुआ था और इसी वजह से घर पे कम नज़र आता था। मामू मेरे पास आए और बोले, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। मैंने नम आंखों से मुस्कुराकर उनकी मोहब्बत को देखा था। मुझे मामू से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मुझे जुनैद के लिए बहुत दुख होता था। अच्छा बड़ा समझदार इंसान था, लेकिन बुरे दोस्तों की सोहबत ने उसे बिगाड़ दिया था। वो 20 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी हरकतें बच्चों जैसी थी। कभी कभी मैं सोचती कि मामू को जुनैद के बारे में सब बता दूं, लेकिन फिर ख्याल आता वो दिल के मरीज़ हैं और जुनैद के मिजाज को देखकर चुप हो जाती। जानती थी कि अगर गलती से भी ऐसी बात मुंह से निकालती तो जुनैद मेरे के ख़िलाफ़ हो जाता। जुनैद की गैर मौजूदगी सब ने महसूस की थी, लेकिन मामू ने उसकी तबीयत ख़राबी का बहाना कर दिया था। आज बारात का दिन था। सुबह से सब तैयारी में मसरूफ़ थे। आखिरकार फंक्शन का टाइम भी आ पहुंचा। मैं पार्लर से तैयार हुई थी। मैं बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन जिसके लिए तैयार हुई थी सब लोग बातें कर रहे थे कि दूल्हा भाग गया। जुनैद का सुबह से किसी को पता नहीं चल रहा था। सारे घर में कहराम मचा था। ख़ानदान वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था जुनैद इस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता, इसके बाद उसे मजबूर किया था। और कोई कह रहा था लड़की का ही मसला है, इसे कई बार एक तवायफ के कोठे से निकलते देखा गया। मैं रो रही थी, कैसे सबको बताती कि यह सब झूठ था। जुनैद ने खुद से मुझसे शादी का वादा किया था। शाम हो गई थी और फिर रात ढल गई। जुनैद नहीं आया था। मेहमान चले गए थे। मैं और मामू बरामदे में बैठे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब मेरा भाई जुनैद को लेकर घर में दाखिल हुआ, वह ज़्यादा शराब पीने की वजह से जुनैद के पाँव उसका साथ नहीं दे रहे थे। मामू ने आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ लिया और बोले, जाहिल इंसान, कहाँ थे तुम? इस बदकिस्मत का क्या कसूर जो सुबह से तेरी राह देख रही थी, और बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के तुझे क्या मिला? सारे ख़ानदान में बातें हो रही हैं और तू अब आया है जब सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे भाई ने कहा, मामू किससे कह रहे हैं? ये अपने होश में नहीं। जुनैद अब कह रहा था, मुझे क्या पता ये मेरा इंतज़ार करती भी है या नहीं। ये तो मुझसे नफरत करती है। उसने तो मुझे इस्तेमाल किया है। कल ही तो मुझसे ज़मीन के कागजात मांग रही थी, और ये थी मेरी ज़िंदगी की वो बदकिस्मत घड़ी जिसने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक मेरे गले पड़ जाएगा और वो इस बात को इतना सीरियस ले जाएगा। मामू मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, मामू मैंने तो सिर्फ मजाक किया था कि जायदाद मेरे नाम कर दो। इसने सीरियस में ले लिया इस बात को। ये मुझसे बात तो करता। मामू अपनी जगह पे बैठ गए थे। उनका सर झुक गया था। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और मेरा भाई उन्हें लेकर हस्पताल आ गए। जुनैद की हालत ऐसी नहीं भी थी कि वह साथ आता। मामू सारी रात हस्पताल में रहे और रात मुझ पर बहुत भारी थी। मैं रो रो कर अपने मामू की ज़िंदगी की दुआएं मांगती रही। मुझे लग रहा था अगर मामू को कुछ हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगी। हम दोनों ही पागल थे, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, लेकिन निभानी नहीं आ रही थी। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारा इतना प्यारा रिश्ता मुसीबत और तकलीफ़ में था, और इसी लम्हे मैंने खुद को साथ देने का सोचा। मामू अगले दिन घर वापस आ गए। जुनैद से बोलचाल बंद थी। वो बार बार माफ़ी मांग रहा था, क्यों दोस्तों की बातों में आ गया और इतनी शराब पी और फिर कोठे पर चला गया और उसने आने नहीं दिया। सैमा वही तोयफ थी जिससे जुनैद पहले भी मिलने जाता था। मामू ने गुस्से से जुनैद को देखा और बोले, अब क्या इरादा है? जुनैद ने कहा, जैसे आप कहें।
मामू ने कहा, अब तुम्हारा नाजों से निकाह नहीं हो सकता। जितना दिल तुम करवा चुके मुझे ख़ानदान में, अब इसके बाद तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, मामू मैं भी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो मुझे समझता नहीं और ऐन शादी के दिन मुझे सबके सामने सवालिया निशान बना गया था। जुनैद ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मोहब्बत एक बार ही दस्तक देती है। मैंने भी इस बार दरवाज़ा न खोलने की कसम खा ली थी। फिर जुनैद की लाख मिन्नतों के बाद भी मैंने शादी से इनकार कर दिया और मामू ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी और मैं लाहौर आई। मेरी सास एक नरम मिजाज खातून थी, एक नंद थी और एक देवर था जो कराची में पढ़ता था। मेरी नंद रवायती नंद साबित हुई थी। उसे मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर था। हर वक्त मुझसे ओझलती रहती, हर काम में नुक्स निकालती। मैंने मामू के घर राज किया था, लेकिन यहाँ नौकरों की तरह रो रही थी। सब खाना खा लेते, मुझे बाद में खाने की इजाज़त मिलती। पकाती मैं, लेकिन इतना हुक्म नहीं था कि खुद से सालन प्लेट में निकाल लूँ। शोहर से कुछ कहती तो कहता, खुद को इस काबिल बनाओ सब तुम्हारी इज्जत करें। मैंने खला से समझौता कर लिया। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करती रहती। शोहर घर आता तो मेरे ससुराल वाले इससे बात करने का मौका भी ना देते। कुछ दिनों से एक अजीब बात देख रही थी। एक बूढ़ी औरत मांगने चले आती। एक दिन तरस खाकर नंद ने उसे नौकरानी के तौर पर रख लिया। वो सारे घर के काम भाग भाग कर करती थी। मैंने शुक्र किया कि चलो इसी बहाने मुझे घर के कामों से जान छूट गई। अब मैं अपने कमरे में रहती थी। मैंने गौर किया, जैसे ही रात होती नंद उसे नौकरानी को अपने कमरे में ले जाती, लेकिन नंद के कमरे से रोज़ आधी आधी रात को नंद की बातों की आवाज़ें आती। मैं बड़ी हैरान थी कि यह क्या माजरा है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ जैसे मेरी नंद को मुझ पर शक हो गया था। जैसे मैं उसकी जासूसी करती हूँ, वो मुझसे दूर दूर रहने लगी। वो औरत जो काम करने आती थी, उसने मुझे कहा, तुम्हारी नंद की कहीं शादी करवा दूँ? मैंने अपने शौहर से बात की तो उसने कहा कि कुछ दिनों तक मेरा एक दोस्त जैसे ही आता है तो इसके घर वालों से बात करूँगा। वो दुबई में है और अगले माह आ जाएगा। मेरी नंद को लगा मैं इससे जान छुड़वाने के लिए उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। उसने मुझसे बोलचाल बंद कर दी और मेरी सास से भी कहा कि भाभी तो मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो माँ बेटी मेरे खिलाफ हो गई। उन्हीं दिनों मेरे शौहर की नाइट ड्यूटी हो गई। वो अब दिन में 10 बजे के करीब घर आता और रात 10 बजे से पहले चला जाता। उसने अपनी बहन से कहा, नाजो को अकेले डर लगता है, तुम ऐसा करना कि उसके कमरे में सो जाया करो। अब कैसे ही मेरा शौहर ड्यूटी पर जाता, वो मेरे कमरे में आ जाती और आते ही लाइट बंद कर देती। कहती कि रोशनी में मुझे नींद नहीं आती। आधी रात को जब मुझे ठंडा सा महसूस होता। एक दिन मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और देखा तो हैरान रह गई। मेरी नंद ने अभी मेरे पैरों को हाथ ही लगाया था कि यकदम मैंने उसके हाथ पकड़ लिए, जो बर्फ़ की तरह ठंडे थे। वो यूं रिएक्ट कर रही थी जैसे वो लड़का हो। उसने जैसे ही मेरे सर से दुपट्टा उतारा तो शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कैसा था मजाक। मेरी नंद मेरे पैरों में गिर गई। बोली, तुम किसी से मत कहना, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। मैं सर पकड़कर बैठ गई। मेरी नंद ने मुझे बताया कि वो है तो लड़की, लेकिन उसे लड़कों जैसा होना चाहिए। उसे लड़कियों से कशिश महसूस होती है। मैंने उसे कहा कि वो किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करे। उसने कहा कि माहिर नफ्सियात तो मुझे नहीं समझ सकते, बल्कि हमारे ख़ानदान में उनकी बेइज्जती होगी। सब मुझे ख्वाजा सरा रखते हैं, लेकिन मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ। मेरे दिमाग में मसला है। मेरे एहसास भी मुझे ज़लील करवाते हैं। मैं खुद बहुत परेशान थी। ये सब क्या था? एक लड़की लड़कों जैसी बातें कर रही थी। फिर उसने मेरे सामने सिगरेट निकाली और सुलगा ली। वो ऐसे सिगरेट पी रही थी जैसे मर्द पीते हैं। मैंने हैरत और दुख से उसे देखा। उसमें उसका कसूर था या नहीं, मेरे लिए वहाँ देना मुश्किल हो गया था। मैं अपने कमरे में आ गई। अगले दिन उसने फिर मुझसे कहा, मैं ये बात किसी को ना क्यों, लेकिन मैंने सब घर वालों को सब कुछ बता दिया। और शायद यही मेरी दूसरी गलती थी। जो सास मुझसे कभी लड़ती नहीं थी, उसने मुझे धक्के देने शुरू कर दिए कि मैं उसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, उसे ख्वाजा सरा कह रही हूँ। मैंने बहुत समझाया कि वो ख्वाजा सरा नहीं है, उसे नफसियाती मसला है, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी सास के साथ मिलकर मुझे ही मारना शुरू कर दिया। मैं शुरू से ही उसकी बहन से नफ़रत करती थी, इसीलिए ये सब किया। और गज़ब ये हुआ था कि मोहल्ले की औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए थे। इसलिए अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और इस राज को राज रखने के लिए मुझे तलाक दे दी और कहा
کہ میں اس کی بہن کو دور اہلاکی رہتی ہوں۔ میرے اور مردوں سے تعلقات تھے، میں اس کی بہن کو بھی اور لڑکوں سے بات کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں لاہور پہنچ چکی تھی، فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زندگی عجیب ہو گئی تھی، آگے میں نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی ایک گاڑی میرے قریب رکی اور پتہ نہیں کیسے میں بے ہوش ہو گئی اور کیسے 2 لوگ مجھے اغوا کر لے گئے۔ وہاں پہ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ میں روتی رہی، ان کی منتیں کرتی رہی مجھے چھوڑ دو، لیکن انہیں ترس نہ آیا۔ ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں اور وہ بہت جلد ہمیں یہاں سے نکال لے گی۔ مجھے یقین نہیں تھا، میں نے سوچا وہ صرف ہمیں دلاسا دینے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اگلے دن ہمیں کمرے سے نکالا گیا، نئے کپڑے دیے گئے اور ہمیں تیار ہونے کا کہا گیا۔ ایک عورت نے ہمیں تیار کیا اور رات کو گاڑی میں ایک جگہ لے آئے۔ یہ جگہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ اس طوائف کا کوٹھا تھا جہاں پر 2 سال پہلے میں جنید کو بچانے آئی تھی۔ میک اپ کے بعد میں خاصی بدل گئی تھی۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں، ہمیں الگ الگ کمروں میں بھیج دیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ لوگ لڑکیوں کو خرید لیتے ہیں۔ تبھی وہ لڑکی جو کہتی تھی ہمیں یہاں سے نکالے گی، اس نے پھرتی دکھائی اور ایک فنڈ سے پسٹل چھین لیا اور مجھے کہا اس سے فون لے لو۔ سب اتنی جلدی ہوا تھا، اب دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس لڑکی نے ایک نمبر پر کال کی اور کچھ دیر بعد پولیس آ گئی اور اس طوائف سمیت ان گنڈوں کو بھی پکڑ کر لے گئی۔ ہم لڑکیاں بھی تھانے میں تھیں۔ وہ لڑکی خفیہ پولیس سے تھی اور اس نے مجھے ایڈریس پوچھا اور خود گھر تک چھوڑنے آئی۔ جب میں گئی تو سوچا اب اس گھر میں نہیں آؤں گی، اور آج لگ رہا تھا وقت نہیں چاہتا تھا میں دوبارہ اس در پہ آؤں۔ مجھے دیکھتے ماموں مجھے سینے سے لگا لیا۔ جنید حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ نہ وہ اس دن شادی کے دن سب کچھ کرتا اور نہ ہی آج میں اس حال میں ہوتی۔ اس کی وجہ سے میری زندگی میں اتنی آزمائشیں آئی تھیں، میں رونے لگی تھی۔ میری قسمت میں رہ ہی کیا گیا تھا۔ ماموں میرا بہت خیال رکھتے تھے، ہم دیر تک ایک دوسرے سے دکھ سکھ سنتے۔ ماموں مجھ سے کئی بار معافی مانگ چکے تھے کہ ان کے فیصلے کی وجہ سے میری زندگی بھی خراب ہوئی اور جنید بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ جنید نے میرے جانے کے بعد خود کو اس قدر بدل لیا تھا کہ وہ خود حیران تھی۔ اس کی محنت تھی جو نظر آ رہی تھی۔ اس نے کاروبار میں خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ بہت جلد گھر بھی بدلنے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی جنید کے لیے، لیکن میں ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی۔